Finally, in today's session, first I would like to explain you the installation of JDK. Some people they ask, sir, please run the Java program in this system. They want the visualization for this. So today I would like to how to install the Java shell, the JDK in our system, how to run our programs, and editors. That things I have to be explained today. Please, right? I'm sharing my screen. Yeah, the complete installation of Java is the puzzle part. No. Yeah, for this, the prerequisite software is JDK. First, we have to download JDK. For this, we have to go for Google and Oracle downloads, and here, the present JDK version, what available is there. Okay, now so my system is Windows OS. That means it contains Windows OS. I would like to download the Windows OS now. So Windows oriented JDK version I would like to download. And after this, after complete installation of JDK, I want one editor. Some maximum we are using notepads, but either of this we are using Notepad plus plus, Notepad plus plus. Some of using Visual Studio. There are so many editors. As per my requirement, I would like to install one software for the purpose of program writing only. Is it clear? Just next, I would like to, and the third one, how to compile and how to run a Java program. These are the main three steps I would like to explain you today here. Right, okay. Just I would like to share another screen. I will explain you. Yeah, is the screen visible to all of you now? Yeah. Okay. Just first step, I would like to go for Google. From the start session, I'm explaining this. I'm to after that, yeah, Java downloads or JDK, whatever it may be. In JDK free downloads, if you type like this, it shows Oracle. Oracle is once upon a time it is on microsystems. Present now Java works under Oracle organization. So it shows Java downloads. Just click on it. It shows the web page like this. Yeah, here JDK 23 is the present current version in the market now. It gives a Linux, Mac OS, and Windows. Three operating systems are there. My system is working on Windows operating system, so I want to relate software which works on Windows. So click on Windows. Here, the three software's links will be available here. Just there is one X6
compressor R2 installer, MSI installer. Just I would like to click the second one. Okay, for a JDK application only, just I would like to click the second one. Just I click on this installer, it will automatically download to my system. Right. Whether I will check that if I download it, it shows that JDK software will be the bin.exe. This is the software that I required to install the JDK softwares in my system. Though I think the process is very clear. Go to Google, type Java JDK free download. Then it gives one website, Oracle. Just click on it and go there and select your operating system. If my operating system is Windows, just click it, and I download the installer, 64 bin installer only. So this is my software. Just I click double. If I double click on it, if I double click on this software, it will ask the permission. I just click yes. Then the software will be initialized because I have already installed in my system. So it shows like that. If you are not installed the software in the system, just it shows the installation window. Just click next, next, next. There is an option. If you click on next, automatically the software initial within 2 minutes, the software will be initiated successfully. This is the important one. But first, you have to know whether system contains Java or not. This is the first. They have installed Java, but the system, I would like to check whether the Java is there or not. If someone asks me, first you should go for command prompt. So in our system, it contains a black color window like this. Command prompt. If just type Java C there, if I type Java C and enter, it runs some code like this. That means our system contains Java. ఇక్కడ జావా లేదనుకోండి, మీకు వెంటనే ఒక మెసేజ్ చూపిస్తున్నాడు. జావా సి ఈజ్ నాట్ అన్ ఆపరేటబుల్ కమాండ్ అని మీకు ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది. సో, చాలా క్లియర్‌గా ఈజీగా ఇన్‌స్టాలేషన్ చేసేసుకోవచ్చండి జావా మీరు. మీరు గూగుల్‌కి వెళ్లి జేడీకే డౌన్‌లోడ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆరకిల్ వెర్షన్ ఓపెన్ అవుతుందండి. అందులో మీరు విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లేదా లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ రిక్వైర్డ్ ఓఎస్‌కి సంబంధించిన ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోతుంది. మీరు చెక్ చేయడం గురించి కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌కి ఒకసారి జావా సి అని టైప్ చేస్తే ఇలా రన్ అయింది అంటే గనక దట్ మీన్స్ సో జావా ఈజ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ ఇన్‌స్టాల్డ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎడిటర్. ఇన్ విచ్ ఎడిటర్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్క్. నేను నోట్‌ప్యాడ్‌లోనే వర్క్ చేయగలనండి. నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్‌లో వర్క్ చేయగలను. లేదా విజువల్ స్టూడియోలో వర్క్ చేయగలను. ఎక్కడైనా జావా ప్రోగ్రామ్ అదే రన్ చేస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఓకే. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ విత్ నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్. నోట్‌ప్యాడ్ ఎందుకు వాడను? నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఎందుకు వాడతారు సార్ మీరు అంటే, ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుందండి. కీవర్డ్స్ అవి డిఫరెంట్ కలర్‌లో చూపిస్తే ఇప్పుడు నేను కీవర్డ్ తప్పు రాస్తే గనుక ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఈజీగా. ఇట్స్ మిస్టేక్ అని. అద ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎడిటర్స్‌లో ఉంటుందండి. సో నేను ఇప్పుడు నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్‌ని ఇట్లా ఆల్రెడీ సిస్టమ్‌లో ఉంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ఎడిటర్ లేకపోతే సేమ్ అగైన్ మీరు గూగుల్‌కి వెళ్ళండి. గూగుల్‌కి వెళ్ళి అక్కడ గూగుల్‌లో నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి. ఆటోమేటిక్‌గా నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ కూడా డౌన్లోడ్ అవుతుందండి. వెరీ లిటిల్ సాఫ్ట్‌వేర్ 3 ఎంబీ కూడా సైజ్ ఉండదు. చాలా ఫాస్ట్‌గా ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఇన్‌స్టాల్ జావా అండ్ నోట్‌ప్యాడ్స్ ఎడిటర్స్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. రైట్. నెక్స్ట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ హౌ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ and how to compile a program. This is very important one, right? Just I am opening notepad plus plus. Yeah, here I would like to open new file, then go to file, click on new. This is my new file. First I would like to save this file clearly. The save as, yeah, right. I have chosen desktop as my environment. Here the file name is, I have to maintain the file name. Here the text file, which type of programming file it is. Then extension చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి లాంగ్వేజ్ ఫైల్ రాస్తే డాట్ సి అని రాస్తాను. ఒకవేళ నేను జావా ఫైల్ చేస్తే డాట్ జావా అని ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఫైల్ అని అడుగుతుంది నన్ను. మీరు దట్ మీన్స్ నోట్‌ప్యాడ్ అయితే మీరే ఇవ్వాలి. అదేం చూపించదు. నోట్‌ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్‌లో గాని, వేరే విజువల్ స్టూడియో ఎడిటర్‌లో గాని అయితే గనక నేను ఈజీగా ఇక్కడ నేను నా ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జావా ఫైల్ కావాలి కాబట్టి జే కొడతాను. జావా సోర్స్ ఫైల్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ జావా సోర్స్ ఫైల్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. అక్కడ మీరు నేమ్ అసైన్ చేయండి. జస్ట్ వాట్స్ యువర్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్, నా నా ప్రోగ్రామ్ ఎడిషన్, సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎడిషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. కంప్లీట్లీ ఎక్స్టెన్షన్ విత్ జావా కాబట్టి కింద నేను లిస్ట్‌లో సేవ్ టైప్ అని ఉన్న చోట ఈ సేవ్ టైప్ యాస్ దగ్గర క్లిక్ చేసి అందులోంచి జావా సోర్స్ ఫైల్ అని సెలెక్ట్ చేశాను. జస్ట్
నేను ఒకసారి సేవ్ కొట్టిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నాకు టైటిల్ వచ్చేస్తుందండి, edition.java అని వస్తుంది. అందరికీ నా స్క్రీన్ విజిబిలిటీ ఉందా? కనిపిస్తుందా? నేను చెప్పింది అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ? యా, థ్యాంక్ యూ. రైట్, హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి, ఇంపోర్ట్. నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తే అక్కడ చూడండి కీవర్డ్ కాబట్టి బ్లూ కలర్లో వచ్చింది, ఇంటెలిజెన్స్ అండి. నేను ఒకవేళ తప్పు రాస్తే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్ట్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసి ఐఎంపిఓటి కొట్టాను అనుకోండి, రాదు. సో అందుకని ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందని నేను స్క్రీన్ నోట్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్. ఇంపోర్ట్ some java dot lang dot star, and again I am writing another package, import సార్ క్రోమ్ పేజ్ లో స్టక్ java అయిపోయింది dot సార్. some io dot star. I need 2 packages for this program. Next, I would like to create class. How to create a class? I would like to explain the class. Class name is edition. Clear? And I would like to take variables. Int is the type. సార్ Some int స్క్రీన్ a equal విజిబుల్ to అవుతలేదు 10. సార్. హలో Tell me. సార్ క్రోమ్ పేజ్ లో స్టక్ అయిపోయింది సార్. Screen visibility ఉందమ్మా అందరికి లేదా? లేదు సార్, క్రోమ్ పేజ్ లో No, డౌన్లోడ్ sir. హిస్టరీలో స్టక్ అయిపోయింది సార్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. సరే ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. నాకు వాయిస్ అంత audible గా లేదు. నా వాయిస్ వినబడుతుంది అందరికి? Yeah, your screen is stuck at Chrome browser. Okay, due to some network ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ technical చేయండి సార్. issue, I think. Just I found that. Yeah, is my screen visible now? Yes, sir. Student, is my screen visible now? Yeah. Just this is our notepad environment. Okay, clear? I would like to write one program. Program name is edition. Before I am writing that program, I would like to save the program with the same name. Just I would like to save with edition. And in the below list, this is Java programming. Just I would like to select the Java source file in our list. If I click J there, the Java source files will be highlighted there. That means I selected Java source file just and save it clearly. So this is what I am writing the program now. His import is the keyword, and java.lang.star is my package. Okay, right. One package is java.lang.star, another package is java.io.star. I need 2 packages for my program. Just mention రాసాను అంతే అండి, అవసరం ఉన్నట్టు. Just class, just I am creating class. Class is keyword. Completely class is a keyword. You should written in small letters. కాబట్టి class ని small letters లో మెన్షన్ చేశాను. Edition is my class name. కంపల్సరీ నాకు క్లాస్ నేమ్ కావాలి. నేను క్రియేట్ చేస్తున్న క్లాస్ ఎడిషన్ కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఎడిషన్ అండి. మీరు క్లాస్ నేమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు రూల్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? కాబట్టి ఎడిషన్లో నేను ఏ క్యాపిటల్ ఇచ్చానండి. రైట్, now I'm writing the program. Just open the braces and now I'm writing int a equal to 10, some b equal to 5, comma another variable is c. Clear? Right, now I'm writing
Before that, after we are starting the class, we have to write the main method, simply called as public static void main of string args. This is completely my main method. Just open one braces. So now I am implementing my program under main method. So int a equal to 10, comma b equal to 5, comma c, and my implementation is c equal to, I am writing the program addition. So c equal to a plus b, and I would like to print the output. So system dot some out dot print of the variable, that is the value is in c. So in front of c, right? I am closing the braces now. The first main method I have closed, and again the class I have to be closed. సో అందరికి విజువలైజ్ అయింది స్క్రీన్ కనిపించినట్టే కదా గుడ్. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. లాస్ట్ అడిగారు కాబట్టి హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ జావా ప్రోగ్రామ్ మీరు అడిగారు నన్ను, దే ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ నౌ. సో ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్ ఇస్ మై, అండ్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్ స్టార్ ఇస్ మై ప్యాకేజెస్. ఐ నీడ్ 2 packages for this program. I think class is the keyword, it should be written in small letters, and addition is the class name. The first letter should be capital, so A should be capital, and I'll open one process and implement the main method, public static void main of string args. Here the public static void are keywords. So each and every keyword highlighted in a separate color here. I think this is the intelligence of Notepad. I'm going to use this for my identification. If I write anything wrong keyword there, any spelling mistakes is there, I can easily find out. So I'm writing my program in Notepad plus even better than Notepad, I think. Some people, they write their codes in Visual Code also, Visual Studio also. Tomorrow I will explain that also, how to run how the programs in Visual Studios also. But today I'm explaining with my Notepad plus. Okay, right? I am writing the program. The program, that means some addition of program, that is int some a equal to 10, b equal to 5, comma c equal to a plus b, and out dot print of c. This is simple program, just save it. Yeah, very simple program. Now I would like to run this program. How should we run this program? That means go for command prompt. I will explain you that. First you should go for command prompt. Clear? Right, where our programs has been stored, first you should know it. My program stored in, clearly my program stored in desktop, stored on desktop. So right, now I am sharing the command prompt screen to you. Wait, stop sharing, share, clear, just, yeah, is the command prompt screen is visible to you? Yeah, this is why I am in C drive now. First I would like to go for my path cd users, and my system name is Ocean. So cd Ocean. Again, my program is on desktop, so I would like to mention cd desktop. Okay, desktop, and my program is there with name edition.java. So while I would like to run it, first I would like to compile it. That means I need a command java c. The command is java c. My program name is edition.java. Java C space edition.java. Once I enter it, the program will compiled. If it successfully compiled, if there is no error in my program, it's go for the next step. నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, మన ప్రోగ్రామ్ 2 స్టేజెస్ రన్ అవుతుంది జావా. వన్ ఈజ్ కంపైల్ టైం, వన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అని చెప్పాను. మీకు జేవీఎం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడే చెప్పాను. ఓకే, ఫస్ట్ లెవెల్లో జావా సి అని రాసినప్పుడు కంపైలేషన్ టైం అంటారు దాన్ని. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ యొక్క కంపైలేషన్ జరుగుతుంది. కంపైలేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ చెక్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్. నా ప్రోగ్రామ్ సింటాక్సెస్ చాలా కరెక్ట్గా చెక్ చేస్తుంది. కీవర్డ్స్ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా, బ్రాసెస్ కరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసేనా లేదా,
నేను డబుల్ కోట్స్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసినా లేదా, ఈ సెమీ కాలన్స్ ఎట్ ద ఎండ్ పెట్టానా లేదా, ఇవన్నీ కూడా పెర్ఫెక్ట్గా చెక్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దాన్ని సింటాక్స్ అంటాం మనం. దో కంపైలేషన్ టైంలో నీ ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ చెక్ చేయదు, నీ లాజిక్తో పని లేదు, బట్ నీ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సింటాక్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది జావా సి అనేది. ఒకసారి కంపైలేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం దాన్ని రన్ చేయాలి. సో సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఓన్లీ జావా. ఫస్ట్ లైన్లో జావా సి కంపైలేషన్ అయిపోయింది, సక్సెస్ అయ్యాను, నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చాను. ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. రన్ చేయడం అంటే జేవిఎంని యాక్టివేట్ చేయడం నేను. సో ఇప్పుడు జేవిఎం యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాసినప్పుడు జావా ఎడిషన్ డాట్ జావా జస్ట్ ఇలానే మెన్షన్ చేసి ఎంటర్ కొడితే కనుక వన్స్ ద అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. మీరు చూస్తే కనుక అవుట్పుట్ 15 అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను వాల్యూ 10 and 5 తీసుకున్నాను కదా, 10 and 5 తీసుకోవడం వల్ల ఓకే దాని అవుట్పుట్ నాకు 15గా డిస్ప్లే అవుతుంది. అందరికి అవుట్పుట్ కనిపించింది అక్కడ. సో నా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినట్టు. అందరికి అర్థమైనట్టేనమ్మా స్టూడెంట్స్? Sir, ఏం every డౌట్స్ time ఉంటే అడగండి అమ్మా. every time we need to do this all process, sir, while execution. ప్లీజ్ పార్డన్. Every time we need to do this all comments, sir, for execution process. Same. First, we have to implement the program, and we should run our programs through command prompt. This is one way of execution. నేను అదే చెప్పాను, విజువల్స్ కోడ్ వాడితే కనుక అక్కడే మనకి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి టూల్స్ ఉంటాయి విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో, మీరు అక్కడి నుంచి కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఇన్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ మోడ్ మీకు చెప్తున్నాను నేను. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఈస్ జస్ట్ ద బేసిక్ మోడ్. ఫస్ట్ ఇది అలవాటు చేసుకుంటాం మనం. నెక్స్ట్ వీ షుడ్ గో ఫర్ విజువల్ స్టూడియో ఆల్సో. Tomorrow I will explain you about the Visual Studio environment, how to create a Java program in Visual Studio environment, and how to run the program there only. ఇప్పుడు నేను నోట్ ప్యాడ్లో ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇది వన్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. దెర్ ఇస్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. వన్ ఐడి ఈజ్ దేర్ విజువల్ స్టూడియో. ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడే కండక్ట్ చేస్తాం, దాన్ని డీబగ్ కూడా అక్కడే చేసేస్తాను నేను. సో ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో కొంచెం ఐడియా వచ్చినట్టుందా? Is it clear? Yes, sir, but comments గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Anybody have doubts, please ask. Good. Okay. Just go for Notepad. Just to create another program. I would like to explain with some other programs also. Just I would like to go for my Notepad. Okay. Right. This is the program for addition operation. Clear? If I would like to the program, then yesterday I have explained about bitwise operators. All of you. That means bitwise complement, bitwise and bitwise are the operators have been explained yesterday. Write a program for that. So just I would like to go for new file, then go for file and new, and first we have to save this program. Save as, name as bitwise. Okay, and my programming is Java. Then the normal file I need Java source file. Just I would like to click save. So the name is bitwise Java. Yeah, clearly I would like to write the program now. Some import java.lang.star import some java.io.star. I need regular packages for my programming. I write the keyword class. My class name is bitwise. So void main of string
Okay, process, right? Some int x equal to 10, comma, y equal to 11. I take two variables. Okay, for the purpose of my application, I need some variables also. For example, I have 6 operators. Is it clear or not? I have 6 bitwise operators. First one is complement. So I need some variables, some a comma b comma 6 c comma d comma e comma f. Clear? Why, sir? Why you are using these 6 variables? To store the outputs, just for the purpose of storing outputs. And again, I am writing the program a equal to, what is the first output? I think complement of what the operator I am using now here. Some a equal to complement of x, the first operator, complement, and b equal to, I am explaining now. First one is complement of x. Okay, b equal to x and y is a logical operator, and c equal to x or Hello. y. Is my voice audible to all of you or not? Anybody have doubts? Okay, and another variable, some d equal to another operator, that is x or y, and e equal to shift operator, some x less than 2, double less than 2 means 2 positions has to be shift, and f equal to some x double greater than 2. Okay, these are my operators. Thus I would like to print system dot out dot print of a. My output, first output is a, and again yeah, clear. Second, my first output is a, and second output is b, and my third output is in c, and my fourth output is on d, and fifth output is on e, and again my sixth output is on f. Yeah, I have 6 outputs. Again the program is closed. సో ప్రోగ్రామ్ అందరికీ అర్థమైందా అనుకుంటాను. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం అందరం. సో నేను బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ప్రోగ్రామ్ రాశానంటే నాకు 6 బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాను. వాటిని వర్క్ చేయడానికి నాకు 2 వేరియబుల్స్ కావాలి. ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్, ఇంకొక వేరియబుల్ వై. క్లియర్ ఆర్ నాట్? నేను మనం వీటి గురించి మనం చేసామండి. ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసాం, గుర్తుందనుకుంటా. మీకు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో నేను మొత్తం చెప్పానండి. బట్ అవుట్పుట్స్ ఎంత వస్తాయో కూడా చెప్పాను. గుర్తుందా మీకు? ఐడియా ఉంది కదండి. రైట్. ఇప్పుడు నేను 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, దాని అవుట్పుట్ -11 వస్తుంది. 10, 11 ఇచ్చాను అనుకోండి, అక్కడ 10 వచ్చింది. 10, 11 ఇస్తే ఆర్ దగ్గర 11 వచ్చిందండి. ఎక్స్ అండ్ వై చేస్తే 2 వచ్చిందండి. ఎక్స్ లెస్ దాన్, డబల్ లెస్ దాన్ 2 షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ చేస్తే మల్టిప్లికేషన్ జరిగింది, 40 వచ్చింది. ఎక్స్ డబల్ గ్రేటర్ దాన్ 2 జరిగింది, డివిజన్ జరిగింది, 5 దట్ మీన్స్ 2 వచ్చింది. ఈవెన్ అవుట్పుట్స్ ఐ హావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్. నాకు అవుట్పుట్స్ ఐడియా ఉన్నాయండి. నేను వర్క్ చేశాను వాటి మీద కదా. నాకు అవుట్పుట్స్ ఆన్ పేపర్ అండ్ పెన్ నేను చేసేసుకున్నాను. నాకు అవుట్పుట్స్ తెలుసు. ఇప్పుడు అవుట్పుట్స్ వస్తాయి లేదా చెక్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ నేను సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి చెక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం సేవ్ చేసి దీన్ని రన్ చేద్దామండి. ఓకే, క్లియర్? సో గో ఫర్
Command prompt. Yeah. Here my program is on desktop. My program name is Bitwise. So first I would like to write Java C. My file name is bitwise.java. Okay, bitwise.java. File not found says that means some yeah, some errors, file not found error was just please once. I would like to check where the error is. Java is there. Bitwise class. Bitwise public static void static state. Yeah, my keyword is wrong. Just I save it. Sorry, I write the spelling wrong. So bitwise. Yeah. One so much of errors I mentioned there because what the errors in each and every time I write a print, the spelling print is mistaken. Yeah. So let's save it. Run again. రైట్ మా ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంపైల్డ్. మీరు ఏ చిన్న మిస్టేక్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా జావా జేబీఎం చెప్పేస్తుందని జావా కంపైలర్ విల్ కంప్లీట్లీ క్యాచ్ ఇట్. ఇది సింటాక్స్ ఓరియంటెడ్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది జేసీ జావా కంపైలర్. అయితే నేను జస్ట్ ప్రింట్లో ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసిన, స్టాటిక్ కీవర్డ్లో ఒక మిస్టేక్ చేసిన, ఏదైనా సరే దట్ మీన్స్ జావా విల్ జేవిఎం జావా కంపైలర్ ఆటోమేటికల్లీ ఫైండ్ దట్ ఎర్రర్ అండ్ డిస్ప్లేస్ టు మీ. క్లియర్? రైట్. మీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దామండి. జావా ఇది నెక్స్ట్ జావా. సో bitwise my program name. Yeah, these are the outputs, sir. If you know that clearly, the outputs will be there. But while I am writing my program, just I have write the print. If I write println there, is my notepad screen visible to you or command prompt visible to you? Command prompt, sir. Oh, right, wait. I am sharing again. I am sharing my this notepad.
Right. Basically, if I write a print only in my, that outputs will be printed only in one line, side by side print అయిపోతాయి without any gap. So మనం కొన్నిసార్లు మనం print ln the statement will be used. If I use print ln statement, the each and every output will be printed in the next line. Print కి print ln కి డిఫరెన్స్ అదేనండి. మనం ప్రింట్ అప్లై చేస్తే కర్సర్ అక్కడే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ కూడా అక్కడే ప్రింట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 6 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లైన్‌లో రావు. ప్రింట్ రాస్తే లైన్స్‌గా అవుట్పుట్స్ అన్ని లైన్‌గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఎలా వస్తాయో. కమాండ్ ప్రాంప్ట్‌లో ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు. ఒకసారి నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నేను ఒకసారి షేర్ చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గనుక మీరు క్లియర్‌గా ఓకే. ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి ఇక్కడ. అవుట్పుట్స్ అన్ని వరుసగా వచ్చేసాయండి. సో మైన్ ఇలా వరుసగా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇది మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ అంతా వరుసగా ఒక లైన్‌లో పక్కపక్కన వచ్చేస్తే గనుక తెలీదు. మనం ఇప్పుడు ప్రింట్ వాడకుండా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనే స్టేట్మెంట్‌ని యూటిలైజ్ చేస్తుంటాం. సో ఐ యామ్ అగైన్ కంపైలింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ జావా సి బిట్వైస్ డాట్ జావా అండ్ అగైన్ జావా బిట్వైస్. ఓకే. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే గనుక మీకు అవుట్పుట్స్. నేను మీకు చెప్పిన అవుట్పుట్స్ అవే కదండీ. మీరు 10 తీసుకుంటే ఎంత వస్తదని చెప్పాను నిన్న? -11 వచ్చిందండి. అవుట్పుట్ రాలేదా? మీరు 10, 11 తీసుకున్నారు ANDలో మీకు అక్కడ 10 వచ్చింది. ఆర్‌లో 11 వచ్చింది. అక్కడ మీకు చెప్పిన లాజిక్ ఏంటంటే AND వాడితే లీస్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయని, ఆర్ వాడితే హైయెస్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయని మీకు చెప్పాను. సో 10, 11 మీరు ఎక్సార్ వాడారండి. ఎక్సార్ వాడితే రూల్ చెప్పాను. దాని ప్రకారం ఆన్సర్ 1 వచ్చింది. 2 మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది షిఫ్ట్ లెఫ్ట్‌లో అని చెప్పాను. 10 ఇంటూ 2 20, 20 ఇంటూ 2 40 అవుతుందని చెప్పాను. అక్కడ 40 రిప్రజెంట్ అయింది. అదే షిఫ్ట్ రైట్ అయితే డివిజన్ ఉంటుందని చెప్పాను. 10/2 5, 5/2 2.5 కానీ 2.5 ఎందుకంటే ఇంటిజర్ టైప్‌లో తీసుకున్నాను XY నేను. కాబట్టి 2.5 రిప్రజెంట్ చేయకుండా ఆన్సర్ ఓన్లీ 2 రిప్రజెంట్ చేసింది. సో ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రన్ అవుతున్నాయి అంటే మనం అనుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ మనం రాస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతున్నాయి అవ్వట్లేదు. ఒక ఐడియా వచ్చిందా? ఎలా రన్ చేయాలో కొంచెం తెలిసిందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు మీరు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దానికి పై అవుట్పుట్‌కి కింద అవుట్పుట్‌కి డిఫరెన్స్ ఎందుకొచ్చింది అనేది కూడా రాసి చేసుకోండి. బట్ మేబీ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్‌లో కొన్నిసార్లు అడిగే క్వెషన్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రింట్ అండ్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్? If I use print statement, the cursor will be there at the end of my output. The next output will be print beside that outputs only. If I want to print my outputs on a separate line, I would like to place print ln as a method, not print. Clear all of you? This is the program execution in Java. So these are the completely some basics of Java I am mentioning here. I think so we have already some knowledge about Java, but I would like to learn. Just I would like to teach something. I would like to introduce some basics in this manner. Well, later we go for some other concepts completely the following control structure statements, arrays in Java, and methods in Java, polymorphism, inheritance, exception handling. For each and the next concepts, whatever I am going to explain you, completely I will explain through the program. Clearly, I don't want to teach about the theory along, because you are a programmer, you are not a teacher. Our intention is not to become a teacher. Our intention is very clear that we are going to a developer. As a developer, my ideology should be implementation, not to explain. Please keep this point. So just I would like to introduce how to run the program. These concepts I have. From tomorrow onwards, our each and every concept in Java will be explained through a program. Okay. Okay. If anybody doubts, please ask.
Sir, why class is required in Java? Class and class name while you are writing code. Why class is required in Java? That's your question. Yes, sir. What is the importance of class and class name in Java? Right. Again, I am telling you, Java is an object-oriented programming. Without implementation of classes and objects, there is no object-oriented concept in our programmings. మీరు కంపల్సరీ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్నే మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది. జావా ప్రతి ప్రోగ్రాంలో క్లాస్తోనే మొదలు పెడతాను. మీరు ఇప్పుడు జావా నేర్చుకుంటున్నారండి, C++ కూడా నేర్చుకున్నారు. మీరు ప్రోగ్రాంలో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను షేర్ చేస్తాను చూడండి. నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మీరు వాడాల్సిన పదం ఇదే. వితౌట్ క్లాసెస్ క్లియర్లీ దెర్ ఈజ్ no programming in Java. Completely Java is an object-oriented programming. Each and every object-oriented programming contains the classes and objects. Here working with objects only. అదే Cలో అయితే మీ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండవు, మీరు ఫంక్షన్స్ అంటారు. అందుకనే C ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని చెప్పాను నేను. Cలో క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మెకానిజం ఉండదు, అక్కడ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్గా రాస్తారు. మీరు క్లాస్ అని పెట్టకపోవచ్చు, వాయిడ్ మెయిన్ అండ్ మెన్షన్ చేసేసి మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తారు. మీరు రాసేది అక్కడ ఫంక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. నేను అప్లై చేస్తున్నవి ఏంటి అంటే, వినండి, ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాబట్టి కంపల్సరీ నేను ఒక పదం వాడి తీరాలి, క్లాస్. క్లాస్కి నేను ఒక నేమ్ అసైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ కంటైన్స్. మీకు మార్కెట్లో బైక్ అని ఉంటుందా చెప్పండి? బైక్స్ లేవా మార్కెట్లో? ఉన్నాయా? కార్స్ లేవా? ఉంటాయి. బైక్ అన్నిటికీ ఒకటే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, మీరు అర్థం చేసుకోండి. క్లాస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. ఆల్ బైక్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఫీచర్స్ అండి. ప్రతి బైక్లో కంపల్సరీ 2 వీల్స్ ఉండాలి, ప్రతి బైక్ ఒక ట్యాంక్ ఇంజిన్ ఉండాలి, ప్రతి బైక్కి ఒక గేర్ సిస్టమ్ ఉండాలి, ప్రతి బైక్కి ఒక బ్రేక్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కామన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఏ వెహికల్ కదా, ఒక బైక్కి సంబంధించి. అవన్నీ నేను ఒక చోట మెన్షన్ చేస్తే దాన్ని నేను క్లాస్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్కి నాకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రిపేర్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా క్లాస్ అంటే మీనింగ్ కూడా చెప్తున్నాను, సింపుల్ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లాస్ ఈజ్ ఏ కంటైన్స్ మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. ప్రతి క్లాస్లో మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఉంటారు, దాన్ని మీరు క్లాస్ అంటారు. ఈ క్లాస్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం మొదలు పెడతాను నేను. బైక్ ప్రాపర్టీస్ చెప్తే మార్కెట్లో డిఫరెంట్ బైక్స్ నీకు కనబడుతున్నాయి. ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడు కనబడవండి, వాటి నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ కనబడుతూ ఉంటుంది. బైక్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నీకు కనబడవు, కానీ బైక్ కనబడుతుంది అంటున్నాను నేను. నీకు కనిపించే బైక్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఆ బైక్ ఫాలో అవుతున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ క్లాస్ అవుతాయి. నేను అన్నది మీకు అర్థమైంది అందరికీ? ఆర్ యు గెటింగ్? సో మనం కంపల్సరీ 2 మెన్షన్ చేయాలండి, క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈజ్ క్లాస్? క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ కంప్లీట్లీ ఇన్విజిబుల్. అది నీ కంటికి కనిపించదు, బట్ క్లాస్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని క్రియేట్ చేస్తాను నేను. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్, రియల్ టైమ్ ఎంటిటీస్. అవి నీకు కనిపిస్తాయి. కార్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పడం క్లాస్ అయితే, మార్కెట్లో నువ్వు చూసే డిఫరెంట్ డిజైన్ ఓరియంటెడ్ కార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్సే. నేను చెప్పింది అర్థమైందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MCA క్లాస్ నేమ్. ఆ క్లాస్లో ఒక 60 మంది ఉంటారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి ఫీచర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ప్రతి వెళ్తున్న కొద్ది నేమ్ మారిపోతుంది, ఇంటి పేరు మారిపోతుంది, ఏజ్ మారిపోతుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మారిపోతుంది, అన్నీ మారిపోతుంటే MCA అనేది క్లాస్ అయితే అక్కడున్న 60 మెంబర్స్ 60 ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతారు. మీరు జావా నేర్చుకునేటప్పుడు కంపల్సరీ 2 పదాలని ఇష్టపడి వదలండి. మీరు క్లాసెస్, వాటి యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్, ఈ 2 కంపల్సరీ రాస్తాం మనం ప్రోగ్రామ్స్లో. ఇక్కడ నేను మీ క్లాస్తో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు. కానీ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రతి క్లాస్కి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కూడా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తుంటారు. సో కంప్లీట్లీ 100% అవర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. నీకు ఆబ్జెక్ట్ కనిపించింది అంటే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద క్లాస్ ఆల్సో. క్లాసెస్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండవు. సో సింప్లీ
class is a collection of properties, completely invisible, but object is a real-time entity which follows the properties of a class. Is it clear, all of you? With definition నెక్స్ట్ టాపిక్ అదేనండి మనకి. క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్. నేను వాటి గురించి రేపు క్లియర్‌గా మాట్లాడుతూ మీకు చెప్తాను. మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి కంపల్సరీ నేను వాడాల్సి వచ్చింది గానీ ఇక్కడ. ఇంకా నేను మీకు క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేదు. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడతానండి. డౌట్ ఉందైనా ఇంకా అడగండి, పర్వాలేదు. Is it clear to all of you? Sir, java.lang, java.io. Pardon? Java.lang, java.io. Java? Java.lang and java.io are packages, na sir? Completely packages. Just I am mentioning this only. Java is the main package. Lang is the sub package. And star contains all the functions of the Lang package. For example, మీరు ఇవి అంటే java.lang.star means జావా అనే మెయిన్ ప్యాకేజ్లో లాంగ్ అనే ఒక సబ్ ప్యాకేజ్ ఉంది. అందులో ఉండే అన్ని మెథడ్స్ మీకు కావాలి. అప్పుడు మీరు కంపల్సరీ ఏది వాడాలి? స్టార్ వాడాలి. నాకు అలా వద్దు, నాకు ఓన్లీ ఒక మెథడ్ సరిపోతుంది అనుకున్నాను అనుకోండి, ఆ ఒక్క మెథడే రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు మీరు స్టార్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఏ మెథడ్ కావాలో ఐడియా ఉంది, ఆ ఒక్క మెథడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటానంటే ఆ ఒక్క మెథడే మెన్షన్ చేయండి. మీకు అలా ఐడియా లేదు, అసలు ఏం వాడతానో నేను ఫ్యూచర్‌లో ఆ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏదైనా వాడొచ్చు, ఏ మెథడ్ అయినా అవసరమే అనుకున్నప్పుడు మీరు కంపల్సరీ జావా లాంగ్ స్టార్ అని పెట్టేయచ్చు. స్టార్ మీన్స్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ కంటైన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ మెథడ్స్. క్లియర్? IO also. IO is the sub package, Java is the main package. అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి. జావా అనేది రిచ్ ఇన్‌బిల్ట్ లైబ్రరీస్‌తో ఉన్న ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నేను అన్నీ ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ ఇన్ జావా. I don't want to write any code in Java to make something new. My intention is 100% how to apply the functionalities to my project. అంతవరకు ఆలోచిస్తాను. ఇన్‌బిల్ట్ రెడీగా ఉన్నాయి లైబ్రరీస్, వాటిని ఎలా వాడుకోవాలి, how to apply, that's the concept of mine. If I want to write a new package, I don't mention import. అప్పుడు నేను ఇంపోర్ట్ రాసి ఉండేవాడిని కాదండి. ఒకవేళ నాకు కనుక అప్పుడు నేను కంపల్సరీ నేనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఇలాగా ప్యాక్ అని పెట్టేసి నేను ప్యాకేజ్ తయారు చేస్తాను. ఓకే, నాకు ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ చాలా ప్యాకేజెస్ జావాలో ఉన్నాయి, వాటిని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అంతే నేను. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్, టెల్ మీ. ఇప్పుడు డాట్ స్టార్ అన్నది ఓన్లీ మెథడ్స్ కి అన్నారు కదా సార్, ఏమైనా ఎక్కువ మెథడ్స్ ఉంటేనే డాట్ స్టార్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయాలని. ఎక్కువ మెథడ్స్ అని కాదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏది వాడారంటే చూడండి, ప్రింట్ అనే మెథడ్ వాడారా? system.out.print వాడారు కదా. ఇంకేం వాడలేదు మీ ప్రోగ్రామ్‌లో అనుకోండి, మీకు అన్ని మెథడ్స్ అక్కర్లేదు. ఓన్లీ ఎవరు కావాలి? ప్రింట్ కావాలి. అప్పుడు డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ నువ్వు ప్రింట్ రాసేయచ్చు అంటున్నాను నేను. నీకు స్పెసిఫికేషన్ ఉంది అనుకో, నాకు ఇదే కావాలి, జస్ట్ ఐ నీడ్ దిస్ ఓన్లీ అన్నావు అనుకో, అది మాత్రమే మెన్షన్ చేయి. నాకు ఆ స్పెసిఫికేషన్ లేదనుకో, నాకు ఫ్యూచర్‌లో ఏది వాడతానో కూడా తెలీదు, అన్నీ కావాలి నాకు, మెన్షన్ స్టార్. క్లియర్? ఎస్ సార్. ఒకవేళ చెప్పండి. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పండి సార్, స్టార్ అనేది ఎలాంటప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఎలాంటప్పుడు చేయకూడదు. ఇదే సింపుల్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను అనుకుంటానండి. కొంతసేపు నేను ఇంపోర్ట్ చేయట్లేదు, ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాకేజ్ సమ్ ప్యాక్, ఇది నా ప్యాకేజ్ అండి.
ఈ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశాను. నేను ఈ ప్యాకేజ్లో 2 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేశానండి. ఫస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎడిషన్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఎడిషన్ కావాలనుకోండి, ప్యాకేజ్ డాట్ ఎడిషన్ అని కాల్ చేస్తాను అంటున్నాను నేను. నాకు సబ్ట్రాక్షన్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు నేను కంపల్సరీ ప్యాకేజ్ డాట్ సబ్ట్రాక్షన్ అని కాల్ చేస్తాను. అప్పుడు నేను స్టార్ రాయను. ఒకవేళ అలా కాదు, నాకు అన్నీ కావాలనుకుంటే అప్పుడు కంపల్సరీ మీరు అన్నట్టుగా రాస్తాను, ప్యాక్ డాట్ స్టార్. అర్థమైనా? ప్యాకేజ్ అనే ప్యాక్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? నాకు 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. 2 కావాలి అనుకుంటే స్టార్ పెడతాను. 2 వద్దు, నాకు ఒకటి సరిపోతుంది, నాకు రిక్వైర్డ్ ఫంక్షన్ స్పెసిఫికేషన్ నాకు ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాడు ఏం పెడతాడు? దాన్ని కంపల్సరీ ఎడిషన్ పెడతాడు. సబ్ట్రాక్షన్ అనుకున్నాడు దాన్ని సబ్ట్రాక్షన్ పెడతాడు. ఇలా నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ప్యాకేజ్ అంటున్నాను, అక్కడ నువ్వు జావా డాట్ సార్ వాయిస్ కట్ అయింది సార్. సమ్ జావా డాట్ ల్యాంగ్ వాయిస్ డాట్ నాట్ క్లియర్. నాకు కావాలి సమ్ జావా డాట్ ఐఓలో, సమ్ ల్యాంగ్లో కాదు, అది జావా డాట్ ఐఓలో ఉంటుంది అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి. సమ్ జావా డాట్ ఐఓ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అని పెడితే అక్కడ రైట్. మనం ముందుకు వెళ్ళే కొలది ఇలాంటి మీకు ఇంకా కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్. ఇక ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం మొదలు పెడుతున్నాం మనం, అది నేను అంటే. సో ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా రాయాలో కొంచెం అర్థమైనట్టండి క్లాస్లోనే, అందరికి డౌట్ ఏం లేదు కదా. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ నేను మళ్ళీ దీని గురించి ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నా సెషన్ ఎండ్ చేస్తున్నానండి. థ్యాంక్